ወዳጄ ልቤን አፍቆሻል ወዳጄ እኔስ እስካይጨነቀ ሀገሬ መምጫሽ ናፈቀ ቀን የሄደ ቀን መጣ ልቤን ከሐሳብ ሳይወጣ መታ ታበሰ ውባዬ ሀገሬን ጥሯት አርማዬ መቼም ከዚህ ምድር ላይ ሄዶ ነው ሁሉም ቀሪ ሀገር ናት ቋሚ ሰንደቅ ለዘላለም ኗሪ ትላንትም እንደጀመር እያዩት ካይን ርቃል ኢትዮጵያ እንድትመጪ ስንት ቀን ይበቃል እኔማ ላይሽ በቶሎ ምኞት ነበረኝ ግን ባባው ናፈቅኩሽና እንባ ቀደመኝ እኔማ ናለኩ እስካሁን ተስፋ ሰንቄ በወዜ በአገሬ ያለው አገር ናፍቄ ወጥተሽ በምስራቅ አንቺ ዓለም ጀንበር አንዳርቂንና ጠላትሽ ይፈር የቦረኩበት በልጅነቴ የያኔው መልክሽ ብቅ ሲል ፊቴ እየመለሰኝ ወደ ትላንቱ ናፍቆይ በብርቱ ትዝ አለኝ ጥንቱ አርማሽው ለብለብ ከደጄ ልቤን አፍቆሻል ወዳጄ እኔስ እስካይጨነቅ ሀገሬ መምጫሽ ናፈቀ አገር ለክብሩ ሲጣራ ከፍ ያደረገው ባንዲራ ዘመን ሳይል ቀን ጎሎ ባክሽ ኢትዮጵያ ነይ ቶሎ ብዙ ነሽ አንቺ አገር የሞላሽ ታምራት ምኩራብሽ የተፈራ የነጻነት ቤት የአርበኞች የድል ችቦ ለትውልድ እንዳበራ መኖር ለአገር ሲሆን ሞትማ ያስፈራ እኔማ ላይሽ በቶሎ ምኞት ነበረኝ ግን ባባው ናፈቅኩሽና እንባ ቀደመኝ እኔማ ናለኩ እስካሁን ተስፋ Welcome everyone. Thank you for joining us tonight to learn more about Wegen Wegen. My name is Hannah Yusuf and I'll be moderating our discussion tonight. Before we start, let me briefly tell you about what the structure of our event is going to look like. We will have two 25-minute segments and four amazing panelists from Wegen Wegen who will talk to us about the organization, its history, its past, its current efforts, its challenges, and we'll hear some success stories as well. While I have this conversation with the panelists, if you have any questions, please type them in the chat window. If you're attending via Facebook, YouTube, please drop your questions in the comment section and we'll do our best to get to all of them as much as we can. So
Without further ado, I will let me introduce you to our first panelist. Her name is Dinsri Fikru. She arrived in the U.S. in 1983 as a teenager to join her mother, who started work at the United Nations. She studied public administration and social work and works for the City of New York as an executive director of policy and special programs. She calls herself a bureaucrat with a heart who figures out how to balance helping with rules and guidelines. Dinsri joined ECMA, which stands for Ethiopian Community Mutual Assistance Association, to contribute towards creating a strong community in New York. She joined Wegen as part of the COVID-19 task force representing ECMA in the early days. As Wegen formed as its own organization, she operates as a secretary of the board. The second panelist in the first 25 minutes that segment that we have is Dr. Geitao Hassan. He is a physician and scientist who studies and works in emergency medicine in New York City. He came to the US in 2001 to attend graduate school. Dr. Geitao visits Ethiopia frequently and maintains relationships that enable him to mentor medical students, residents, and other health-allied professionals. He also conducts collaborative research, teaches, and conducts workshops. The COVID-19 pandemic-related initiative brought Dr. Geitao to Wegen. In case you're wondering who I am, again, my name is Hanna Yusuf. I serve in ICMA's advisory board alongside two of our two panelists, which is how I was introduced to Wegen. I work at Kingfisher Capital as a senior wealth services manager to provide a comprehensive wealth management solutions to key clients. Okay, so let's get into it. Dinsri, I will be asking you my first question. I'm very, very excited to have you, by the way, and to have this conversation with you today. So for some of us know a little bit about Wegen, how it started, but for those of us who don't know as much about the organization and its past history, can you talk to us a little bit about how it started? What is Wegen? When did it start? How it started? And talk about its objective and yeah. Absolutely. First of all, I wanted to say, Hani, thank you so much for being available to facilitate this for us. You are an example of who we're trying to connect with here. You and I, as you mentioned, have worked together at ECMA, and you are a person who continues to find ways to celebrate your culture, appreciate your history, and who gives back in a significantly meaningful way. I remember conversations where you've talked about uh, investment opportunities in Ethiopia and making sure people know about them and making those connections. And ultimately, that's what Wegen is about, is everybody bringing their expertise and their knowledge and their resources to help those who are not as exposed to it, or who don't have those opportunities in Ethiopia. So thank you so much for helping us, reach a wider group. And we are absolutely honored to have you. Um, so, if it's okay, I'll start out by I apologize for the background noise. New York City, that's what's happening. How else Um, would we know that you live in New York City? exactly. If it's okay, I'll lay out some of the background for the organization, where we started. And, what it boils down to is that in the middle of the pandemic, right, as we're trying to figure out how are we going to get through it, each of us was, I'm sure, incredibly, I don't know, I know I was terrified, not just for us, but if things are as they were in New York, what could it possibly be like in Ethiopia? And especially in the early days, it was terrifying to think about what the impact was going to be in the long run. So, in the middle of that, by the summer of 2019, what happened was that a group of people, I think it's, I could easily call it a coalition of members from different organizations in the New York tri state area, banded together and started meeting to figure out in what way they could support. And one of the ways was to figure out how to raise money to provide, assistance to Ethiopia
through the pandemic, through the COVID-19 task force that was set up in Ethiopia. We had a target of raising close to $100,000 over the course of a year. And we almost got there. We got to $90,000 raised. And it was really encouraging for us to figure out how to work together. Each of us do different things to bring money. We had walks, we had an auction, we had an online fundraiser. We did it all to try and raise money. Um, Along the way, reflecting the kind of diversity of skill and creativity in the group, there was one person who I'm sure would prefer not to be named, who along the way thought, what about after COVID? Right from the beginning, right? Yes, here we are together to help during the pandemic, but what about afterwards? How do we continue to make sure that we're giving, setting up an infrastructure that allows us to continue to give back on an ongoing way? So what we did was simultaneously begin to work as to work to develop an organization. So we registered ourselves as a nonprofit organization that's not centered around COVID, but looking to, for the long run, develop a connection between the New York tri-state area and its residents and its, you know, let's say it's not professionals, it's really everyone giving in any way that they can towards helping Ethiopia. So what that meant was drafting bylaws, creating a board of directors, getting registered. It was each of us doing little bits and pieces of it so that we have a way to, for the long run, give back. What does that mean? We develop a strategic plan that lets us lay out a plan for the next 4 or 5 years, but it allows us to set up goals and targeted kind of efforts and initiatives. So our focus for this year, after really extensive kind of assessment of what's needed, is to identify what are the emerging and most critical needs. What we learned is that either through contacts with our members visit Ethiopia quite a bit, actually. Dr. Getao can talk about that a little bit. But what happens when we go and say on the ground what's needed, what's going on, what's getting to you, what's not, and what are the things we hear back? And so that's something special and extra that we bring, the on the ground connection with professionals in Ethiopia. Obviously, some assistance may be needed from the government periodically, but our connection is to nonprofit organizations, to hospitals, to universities, to find from the ground what's needed, and then to find a way to prioritize and assess what should be the focus based on the resources we have on hand. Right now we are very, very lucky to have a couple of scientists and medical professionals who are active members on our board and in Wegen Logan. So our focus at the beginning has been to, in 2022, to focus on how to gather medical supplies, how to make sure that we create a system for knowledge transfer where we connect our experts and professionals here with experts and professionals in Ethiopia through Zoom meetings, through lots of different mechanisms that, that the pandemic made very much available and normal for everyone. So our focus for 2022 is to make sure that we are providing as much information as possible in terms of knowledge transfer, and then to make sure that we are I apologize in terms of knowledge transfer, but that we're also raising money. We are launching today with a goal to raise about $100,000 over the course of 2022 to be able to provide medical supplies to Ethiopia. And if that need is met, to continue to figure out what else is needed, to continue to make sure that we give to displaced women, displaced refugees, internally and externally if needed,
to make sure that we're helping to rebuild schools, but basically staying consistent with our mission to mobilize resources to help the most vulnerable in communities in Ethiopia in connecting them with the resources that are here. So that's kind of in a nutshell what Wagen Loagen is. Thank you so much for sharing, Dins. It's amazing what you guys have been doing. I got to hear a little bit about it the other day with some of you, and I am truly impressed with what you have done in such a short amount of time. Um, so, um, what you talked about prioritizing needs. I think this is a perfect segue, maybe, to talk to Dr. Geitao about some of those needs and how we go about that. So I'm going to switch to Amharic at this point. ዶክተር ጌታው ድንስሪ ስትል እንደነበረው ያው በጣም ብዙ ኒዶች አሏት ኢትዮጵያ፣ በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነው ያላት ሀገራችን እና እንዴት ነው ወገን ለወገን ጥቂት ናችሁ የትኛውን ፕራዮሪታይዝ እናድርግ፣ በየትኛው መንገድ እንርዳ፣ ያለው ሪሶርስ ደግሞ ያው ሊሚትድ ስለሆነ ማለት ነውና ምን አይነት መንገድ ተጠቅማችሁ ነው አይደንቲፋይ ማድረግ የቻላችሁት ይሄንን እዚህ ቦታ ያለውን ሆስፒታል ወይም ደግሞ ይሄኛውን ሜዲካል ኢኩዊፕመንት የሚለውን አይደንቲፋይ ስታደርጉ እስቲ ፕሮሰሱን ዋክ አስ ትሩ ዳት። አመሰግናለሁ ሀና። ጥያቄው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንደዚህ በቀላሉ የሚመለስ አይደለም፣ ግን እኛ ራሳችን በሂደት ብዙ ተምረናል። ነገሮች ይቀያየራሉ፣ የሚያስፈልጉ ነገሮችም ወቅታዊ ናቸው። ያንን በመከተል በተለያዩ መንገዶች ስላሉት የሕክምና መሳሪያዎች እጥረት፣ የተበላሹና መቀየር ያላጡ የሕክምና ቁሳቁሶች እንዲሁም ወቅታዊና በጣም አስፈላጊ ናቸው የሚባሉ ቁሳቁሶች እንደሚፈለግ መረጃዎችን እንሰበስባለን። መረጃዎቹን ከሰበሰብን በኋላ ተሰባስበን ምክክር እናደርጋለን። ከዛ ግምገማዎች ይደረጋሉ። መረጃ የምናገኝባቸው መንገዶች አንደኛው በግልና በስራ ምክንያት በተፈጠሩ የረጅም ጊዜ የቀጥታ ግንኙነቶች ናቸው። እኔ በየአመቱ ሄዳለሁ፣ አንዳንዴም በአመት 2 ጊዜ። ዶክተር ሙሉጌታም አንዳንድ ጊዜ 2-3 ጊዜ በአመት ይሄዳልና ከምንሰራቸው ሰዎችና ከምናውቃቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ መረጃዎች እናገኛለን። ሁለተኛ ደግሞ በተለያዩ የስብሰባ መድረኮች ላይ በሚመጡ ሪፖርቶች፣ በአሁኑ ጊዜ በዙም ብዙ ስብሰባዎች ይደረጋሉ፣ ትምህርትን በሚመለከት፣ የሕክምና መሳሪያዎችን እርዳታ በሚመለከት። ሶስተኛ ደግሞ በመገናኛ ብዙሃን በሚመጡ ስርጭቶች፣ በአሁኑ ጊዜ ዩቲዩብ ሲገባ ብዙ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ያቀርባሉ ሀገር ውስጥ ያለውን ችግር ምን እንዳለ፣ የት ቦታ እንደተጎዳ፣ በዛም መረጃዎች እናገኛለን። እና የመጨረሻው ደግሞ እዛው በአካል ሄደው ከመጡ ሰዎች የምናገኘው ሪፖርት። እነዚህ ናቸው የመረጃ ምንጫችን፣ እዛ ሀገር ምን እንደሚያስፈልግ። ከዛ ጠቅላላ መረጃዎቹን ካገኘን በኋላ ተሰብስበን ግምገማ ይደረጋል። በዚህ ላይ በዋናኛነት ልጠቅሰው የምፈልገው ነገር ቢኖር እዛ እንፈልጋለን የሚሉትን ነገር መስማት አለብን። ማለት መርዳት የምንችል ከሆነ እኛ ይፈልጋሉ ብለን የምናስበው ብዙ ጊዜ አይሰራም። እዛ ሄዶ ተግባርም ላይ አልውልም ወይ ቁጭ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄን እንፈልጋለን ካሉ በኋላ እነሱን ነው እኛ በአንደኛነት ለስብሰባ ወይም ለመርዳት የምንነጋገርባቸው። ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮች ይመጣሉ። አንደኛ መግዣ ገንዘብ ከየት ይመጣል? እንዴት ይመጣል? የትኛው ዕቃ መጀመሪያ ይገዛ? ይሄን እንፈልጋለን ወይም ይሄ ያስፈልጋቸዋል ብንልም መጀመሪያ የትኛው ነው የሚያስፈልግና የትኛው መገዛት አለበት የሚለውን እንነጋገራለን። ከዛ የተጠየቀው ዕቃስ አስፈላጊነቱ በዛ ወቅት እንዴት ነው? አሁን መጀመሪያ እንደ ድንስሪ እንደገለጸችው በኮቪድ ምክንያት ነው ይሄ ድርጅት የተቋቋመው። ግን ኮቪድ የቀነሰ መጣ። አስፈልጋል የሚባሉ ነገሮችም አስፈላጊነታቸው በጣም ስላልሆነ በመካከል ደግሞ ጦርነት መጥቶ ሌላ ሆነ የሚያስፈልገውና እንትን ማለት ጊዜያዊ ያለውን ችግር ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል።
ያንን ሁሉ ከጨረስን በኋላ ደግሞ ተገዝቶ የት ይቀመጣል የሚል ጥያቄ ይመጣል እዚህ ሀገር ማለት ነው። እንዴትስ እንልከዋለን? ለሰው ነው የምንሰጠው? ኢትዮጵያ አየር መንገድን አስተያየት አድርጎ እርዳታ አድርጎ እንዲልክልን ነው ወይስ ከፍለን እንልካለን? እነዚህ ነገሮች መልስ ያስፈልጋቸዋል። ማን ኃላፊነት ወስዶ ይልካል የሚለው ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው። አሁን ተገዝቶ ከመጣ በኋላ የማህበሩ ሰዎች ቤት ነው ሲቀመጥ የነበረው ማለት በጎ ፈቃድ ሆኖ እኔ ያረጋለሁ እያሉ ለመላኪያስ ገንዘብ ካስፈለገ እንዴት አድርገን እንከፍላለን? ኢትዮጵያ አየር መንገድ አትራፊ ድርጅት ነው። ብር መስራት አለባቸው፣ ሰራተኞቻቸውን ደሞዝ መክፈል አለባቸው፣ ብዙ ወጪ አለባቸው እና ሁሉንም ነገር በነፃ ላይ ልኩልን ይችላሉ እና ክፈሉ ከተባለስ እንዴት እናገኛለን? የገንዘብ ምንጭ ወይስ ከየት ይመጣል የሚለውም ሌላ ተግዳሮት ነው፣ ችግር የሚፈጥር ሁኔታ ነው። ከዛ በኋላ ሐሳባችን ተስማምቶ እቃው ተገዝቶ ከተላከ ደግሞ ኢትዮጵያ ሌላው ተግዳሮት እዛ ነው። ማን ይቀበላል ኃላፊነት ወስዶ? እስካሁን ያለን ተሞክሮ ሂውማን ብሪጅ ዶክተር አዳሙ በጣም ረድቶናል። ይሄ የስዊድን ሀገር ያለ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው እና ዶክተር አዳሙ as a country representative አዲስ አበባ ውስጥ በሱ በኩል ብዙ እቃ የተላከ አውጥቶልናል። ሌላው ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የራሳቸው የሆነ ጉዳይ አስፈጻሚ ያላቸው ይሄ የሚላክ እቃ የሚያወጣ እነሱም እቃ አውጥተውልናል። ግን ያ ሲደረግ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። አሁን ሆስፒታሎች በእርዳታ ሲላክላቸው እቃ ፕሪ ኢምፖርት ፎርም የሚባል አለ። ያንን አሟልተው ካልቀረቡ ከስተምስ ኦፊስ ማለት ግምሩክ እቃውን አይሰጣቸው። እቃው ደግሞ ከ10 ቀን በላይ ከተቀመጠና የሚወስደው ሰው ከሌለ በሐራጅ ይሸጣል። ሰው ብዙ ችግር አለ። ያ ሁሉ ካለፈ በኋላ እዛም ከገባ በኋላ ለማን እንስጥ የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው። ሁሉም ሆስፒታሎች እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ግን የት ይሄድ? መጀመሪያ አዲስ አበባ ላሉ ነው? ክፍለ ሀገር ላሉ ነው? ለትንሽ ክሊኒኮች ነው? ለማን እንስጥ የሚለው ሌላ ደግሞ ችግር ነው። ይሄንንም ከሰዎች በመስማት እኛም ባለን ተሞክሮና መረጃ ለማን እንደሚሰጥ እንነጋገራለን። ካልሆነ ደግሞ ራሳቸው እዛው ስለሚተዋወቁ እንዲወስኑ እናረጋቸዋለን። ለምሳሌ ደብረ ታቦር ቢላክ ደብረ ታቦር አካባቢ ላሉ ሆስፒታሎች እነሱ እየተነጋገሩ እንደየአስፈላጊነቱ እንዲሰጡ እንዲያደርጉ አድርገናል። ከዛ ደግሞ ከገባ በኋላ የፎቶ ወይም ቪዲዮ እቃውን ሲያስረክቡ ከተቋሞቹ እና የሰርቲፊኬት የምስክር ወረቀት እንዲልኩልን እናደርጋለን። ያ እንደደረሰ ለማሳወቅ ነው። እርዳታ የሚሰጡ ሰዎች የት እንደሄደ እቃው ማወቅ ይፈልጋሉ። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ከኛ አባላቶች ወደ ኢትዮጵያ ሲሄዱ ወይም ጓደኞቻችን ሲሄዱ እርዳታ የሰጠንበት ቦታ ሄደው እቃው እንደሚሰራና እንደማይሰራ ይጠቀሙበታል ወይስ አይጠቀሙበትም እና ሄደን እናያለን። በዚህ የተላከው እቃ ስራ ላይ እንደዋለ ግንዛቤ እናገኛለን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እቃ ይፈለጋል ይባልና ሄዶ ግምጃ ቤት ውስጥ ቁጭ ይላል እና ተቀምጦ ማንንም አያገለግልም። እንደዛ አይነት እንዳይሆን ቀላል ባይሆንም ያን ነገር እኛ በየወሩ በየሳምንቱ ሄደን መከታተል አንችልም። ግን ሰው በሄደ ቁጥር እንደውም የት እንዳለ ሀሳብ እንዲያገኙ ነው። ይሄንን ይመስላል። እስካሁን እንግዲህ ለዱብቲ ሆስፒታል፣ ለአዋሽ መሐመድ አክሊ ሆስፒታል፣ ደሴ ሆስፒታል፣ ደብረ ታቦር፣ ደብረ ብርሃን፣ ባህር ዳር፣ አዲስ አበባ ለተለያዩ ሆስፒታሎች፣ ንፋስ መውጫ እና ሀረማያ ለተለያዩ ቦታዎች እቃ ገዝተን ልከን አድርሰናል እና ይሄንን ይመስላል ከሞላ ጎደል። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ዶክተር ጌታው። በጣም ብዙ ተግዳሮቶች ቢኖሩም ያንን ሁሉ ደግሞ ተቋቁማችሁ እየሰራችሁት ያለ ነገር የእውነት ለሌሎቻችንም ተስፋ የሚሰጥ ነው። ኢንቮልቭ እንድናደርግ ማለት ነው ወደፊት። አንድ ፎሎ አፕ ጥያቄ ያለኝ ባለፈው
ጥቂት ለመስማት እድል ኖሮኝ ነበረ አንተ ከኤክስፒሪየንሳችሁ ሼር ስታደርግና ለምሳሌ የሰርጀሪ ኢኩዊፕመንት እንዴት እንዳላችሁ እንዴት እንደገዛችሁና ምን ያህል የዶክተሮችንም የሰርጀኖቹንም ጊዜ እንደሚቆጥብ ለህመምተኞችም ያለውን ደግሞ አድቫንቴጅ ሼር ስታደርግ ነበርና እስቲ ለሚሰሙ ሰዎች እሱን ኤግዛምፕል ንገራቸው። ጥሩ አመሰግናለሁ ለጥያቄሽ ሀና። መጀመሪያ ዶክተር ሙሉጌታ ደሴ ሄዶ እዛ ያለ ኒውሮ ሰርጀን የነገረው በጣም ችግር እንዳለ የስካል ድሪል ክራኒዮቶሚ ሴት ይባላል እሱ የለንምና በእጃችን የምንሰራው ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል ብሎ ነግሮት መጣ። እንደገና ደግሞ በቅርቡ የተለያዩ ሆስፒታሎች ጋር በዙም ኮንፈረንስ አድርገን ባህር ዳር ያሉ ሐኪሞች ኒውሮ ሰርጀኖች 3-4 ሰዓት ይፈጅብናል አሉን። በእጅ ነው ይሄ ጭንቅላቱን የሚከፍቱት አጥንቱን እና ስራ ያበዛባቸዋል በደንብም ላይሰራ ይችላል እና የተለያዩ ችግሮች ይዞ ይመጣል። በሽተኛው ብዙ ሰዓት ይቆያል ሐኪሞቹም ለረጅም ጊዜ ይሰራሉና የኤሌክትሪክ ድሪል ብናገኝ እና የኤሌክትሪክ መጋዝ አንደኛ ስራውን ያቀልልናል፣ ሁለተኛ ቶሎ እንጨርሳለን፣ ብዙ በሽተኞች ማየት እንችላለን፣ ሶስተኛ ስራው ራሱ ጠራ ባለ ሁኔታ ይሰራል ብለው ነገሩን። አሁን ይሄ ነገር ሲደጋገም ችግር እንዳለ ገባን። በኋላም ስንጠይቅ ሌላ ኒውሮ ሰርጀኖች አዲስ አበባ ያሉ ተመሳሳይ ነው ያለው ችግራቸው እና ከዛ ከሰዎች አሰባስበን 4 ድሪል ገዝተን ላክንላቸው። የዛሬ ሳምንት ገባ። ትላንትና የጳውሎስ ሆስፒታል ጉዳይ አስፈጻሚ 4ቱንም ድሪሎች አውጥቷል። አሁን ለእያንዳንዱ ሆስፒታል ሊሰጥ ነው 4 ሆስፒታሎች እና እንግዲህ በቅርቡ የሚሄዱ ሰዎች ሄደው በዛ ሲሰሩ አይተው ይነግሩናል ምን ያህል ደስተኛ እንደሆኑ፣ ምን ያህል መሻሻል እንደመጣ የበሽተኞች እንክብካቤ ላይ እና ሕክምና ላይ። እሱን እንግዲህ ወደፊት ሪፖርት እናደርጋለን። አይ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንደዚህ ተሳክተው ደግሞ ሰዎችን ሲጠቀሙ ማየት በጣም ያበረታታል፣ ተስፋ ይሰጣል። ቅድም ትንሽ ነካ አርገህ አልፈኸው ነበረ። በደንብ ኤምፋሳይዝ እንድታደርግ የፈለኩት አንድ ነጥብ አለ። ምንድነው እሱ? አሁን ብዙዎቻችን ለኢትዮጵያ እርዳታ ሲሰበሰብ አሁን እኔ ለምሳሌ ጃንዋሪ ላይ ሄጄ ነበረ ኢትዮጵያ። ብዙ ሰዎችም ሄደው ነበረ ኢትዮጵያ። ያው እዛው ሜዲካል እንትን አምጦ የተባለውን አስረክበን ሄድን። ያ ነገር የት ይሄድ አይሄድ ሰው ጋር ደርሷል ወይ አልደረሰም ወይ የሚለው ነገር የሚታወቅ ነገር የለም። ልክ እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ በየስቴቱ ገንዘብ ይሰበሰብ ነበር ለኢትዮጵያ ለጦር ጉዳተኞች፣ ለሆስፒታሎች፣ ለተለያዩ ነገሮች ተብሎና ያው ገንዘብ ሁሉም የቻለውን ሰጥቷል። ከዛ በኋላ ግን የምንሰማው ነገር የለም የት ደረሰ የሚለውን ነገር እና ያው በእምነትና በተስፋ ጥሩ ቦታ መቼስ አካውንተብል ሆነው ያደርጉታል በሚለው ነው ብዙ ሰው የሚተወው። ግን አት ሴም ታይም ወደፊት እርዳታ እንደገና ለመስጠት ይከብዳል፣ ምንም ሪፖርት ሳንሰማ ስንቀር ማለት ነው። አሁን ስለ ራሴ ብናገር እና አሁን በወገን ለወገን እንዴት ነው ለምሳሌ ገንዘብ ለወገን ለሚሰጡ ሰዎችም ቢሆን እስከዛሬ ለሰጡ ሰዎችም ቢሆን እናንተም ቢሆን እንደዚህ ገዝታችሁ አስተባብራችሁ እርዳታ ከሰጣችሁ በኋላ ይሄ ነገር በትክክል አቢዩስ ሳይደረግ እየተሰራ ነው፣ ሪሶርሱ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ጋር ደርሷል የሚለውን ያው ቅድም ትንሽ ነክተኸዋል፣ ግን በደንብ እስቲ እንድታብራራልን ስለፈለኩ ነው። እንዴት ነው አካውንታቢሊቲውን የምታስጠብቁት የገንዘቡን የኢኩዊፕመንቱን ስፔሲፊክሊ? እሺ አመሰግናለሁ ለጥያቄሽ። እስካሁን እኛ እቃ ነው ስንሰጥ የነበረው፣ ቁሳቁሶች ነው ስናቀርብ የነበረው እና አንደኛ እንዳልሽው በእምነት ነው የሰጠናቸውን ይጠቀሙበትና ይሰሩበታል ብለን ነው የምንሰጠው። እምነት ያስፈልጋል። እምነት ከሌለ ከመጀመሪያውኑ ምንም ነገር ማድረግ አያስፈልግም አንደኛ። ሁለተኛ ግን እንደተረከቡ ቪዲዮ ይልኩልናል፣ ፎቶ ወይም ቪዲዮ ያስረከባቸው ሰው ማለት ነው እዛ መድረሱን። ከዛ ደግሞ ከተቋማቸው እዛ እንደገባ የሚያሳይ ሰርቲፊኬት ይልካሉ።
ሞዴል የሚባል ስራ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ለሆስፒታል የሆነ እቃ ሲገዛና ሲገባ ይመዘገብና ይቀመጣል ማለት ነው። እና ምን እንዳለ ለዛ ዲፓርትመንት ምን እንደመጣ ምን እንደተሰጣቸው ይጻፍና ይታወቃል። አንደኛው አካውንታቢሊቲ ራሱ ሆስፒታሉ ጽፎ ቁጭ ያደርገዋል። ግን ሄዶም ላይሰራ ይችላል። ትክክል ነው። ተቀምጦ መካዘን ውስጥ ላይወጣም ይችላል ለወራት ለአመታት። ከዛ ከኛ ጋር የምናውቃቸው ሰዎች ሲሄዱ ወይም ከኛ ማህበር ሰዎች ሲሄዱ እዛ ሆስፒታል ሄደው ይሰሩበታል አይሰሩበትም የሚለውን አይተው እንዲመጡ እናደርጋለን። ያው ሆስፒታል ሰርጀሪ ሲሰራ ገብተሽ በዛ መሳሪያ እየሰሩበት መሆኑን ወይ ቪዲዮ ያው በሽተኛ ፊት ሳያሳይ ማለት ነው መሳሪያውን ብቻ ሲጠቀሙበት ወይም ፎቶዎች ከዚህ በፊት የላክ ነው የቦን ድሪል ነበረ ለንፋስ መውጫ ሆስፒታል እና ልክ ስራ እየሰሩበት ፎቶ አንስተው ልከውልናል። ድሪሉን ሲጠቀሙ የበሽተኛ እግር ላይ ማለት ነው አጥንቱን ስቴብላይዝ ለማድረግ እና በዛ ነው እንትን የምንለው መስራትና አለመስራቱን ጠቀሜታ ላይ መዋሉና አለመዋሉን የምናውቀው በዚህ ምክንያት ነው። በጣም ጥሩ። ሌላ የምትጨምረው በጣም ጥሩ እንግዲህ ተሳክቶልናል የምትለው ሼር ማድረግ የምትፈልገው አጠር ያለ ኤግዛምፕል ካለ እድል ልስጥህ ወደሚቀጥለው ክፍል ከማለፋችን በፊት። እስካሁን በላክናቸው ነገሮች አይ ቲንክ ሁሉም ደስተኛ ይመስለኛል። ብዙ የኦርቶፔዲክ ፊክሴሽን ዲቫይስ ልከናል እና በጣም ለተጎዱ አጥንታቸው ለተጎዳ በሽተኞች ትልቅ ውለታ ውሎልናል ነው የሚሉት ሐኪሞቹ የደረሳቸው ማለት ነው። በጣም ብዙ ነበረ። ፊክሴሽን ዲቫይስ አልነበራቸውም እና ወቅታዊ ነበረ። በጊዜው ደረሰልንና እናመሰግናለን ብለው በሽተኞቹም ሐኪሞቹም ልከውልናል። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ፐልስ ኦክሲሜትር እና የብለድ ፕሬሸር ካፍ ብዙ ሆስፒታሎች አልነበራቸውም እና ብለድ ፕሬሸር ካፍ ልከን ፐልስ ኦክሲሜትርን በኮቪድ ጊዜ ልከን ማለት ነው። ነርሶቹ በቃ ተከፋፍሎት የተወሰነ ከትላልቅ ሆስፒታል አልፎ ለትናንሽ ሆስፒታሎች የተወሰነ ሰጥተው በከፍተኛ ሁኔታ ረድቶናል ብለዋል። የደም ግፊት መለኪያው ፐልስ ኦክሲሜትሩ፣ ቦን ድሪሉ አሁን እንዳልኩሽ ንፋስ መውጫና ይሄ ፊክሴሽን ዲቫይሱ አፋር ሪጅን እና ደብረ ብርሃን ባህር ዳርም ተልኳል መሰለኝ እና ጥሩ ዜናዎች ሰምተናል። በላክናቸው እቃ ደስተኛ እንደሆኑና ጠቀሜታ ላይ እንደዋሉ። ብዙ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ወይም ስለ ተማሪው የኢትዮጵያውያን ክፍል ሲነገር የምንሰማው ይሄ ብሬን ድሬን አለ፣ በቃ የተማረው ክፍል የት አለ፣ አገሩን መቼ ነው የሚረዳው፣ እንዴት ነው የሚረዳው። ይሄው እንግዲህ እንደናንተ አይነቱ ሰው this is the perfect example to show how we can each contribute ባለን ኮኔክሽን ተጠቅመን ያለንን የተማርነውን ትምህርት ተጠቅመን ያለን ኤክስፐርቲስ ተጠቅመን ለሀገራችን ለሀገር ሰው መድረስ ማለት በቃ በጣም በኑሮ ስላሳያችሁን በጣም እናመሰግናለን። ዲንስሪ ዶክተር ጌታው ቴንክ ዩ። አንድ አጠር ያለች ቪዲዮ እናሳያችሁና ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ደግሞ ሁለት ሰዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ዶክተር ሙሉጌታ እና አበባ ኢትዮጵያ ሄደው አሁን እንደሰማነው የተላኩት ኢኩዊፕመንቶች የተደረገው የተሰራው ስራ የት እየደረሰ ነው የሚለውን ቪዚት አድርገው መጥተዋል። እነሱ ደግሞ ያዩትን ያካፍሉናል። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። አንድ ነገር ልጨምር ከመሄድሽ
ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ነኝ። ይህን መልእክት የማስተላልፈው ለኒውዮርክ ወገን ለወገን ተስፋ ለኢትዮጵያ ማህበር ነው። በጣም እናመሰግናለን። የላካችሁ ደርሶናል። ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ነኝ። ይህን መልእክት የማስተላልፈው ለኒውዮርክ ወገን ለወገን ተስፋ ለኢትዮጵያ ማህበር ነው። በጣም እናመሰግናለን። የላካችሁ ደርሶናል። Boleh. Bos gitu saja. ናይስትልኝ እንደገና ተመልሼ መጥቻለሁ። የመጀመሪያው ክፍል ላይ ዘግይታችሁ የገባችሁ ካላችሁ ወይም ደግሞ ያመለጣችሁ ካላችሁ ይሄ ፕሮግራም ካለፈ በኋላ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ እንድታዩት አበረታታችኋለሁ። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን ከድንስሪ ፍቅሩና ከዶክተር ጌታው ጋር ወገን ለወገን ምን አይነት ኦርጋናይዜሽን ነው፣ ምንድነው የሚሰሩት፣ እስካሁን እንዴት ተመሰረተ፣ እስካሁን የሰሩትን ስራ እና በጣም የሚገርም ነገሮች አካፍለውናል። አሁን በሚቀጥለው 25 ደቂቃ ደግሞ ከአበባ ንጋቱና ከዶክተር ሙሉጌታ ስሜ ወርቅ ጋር ቆይታ ይኖረናል። ሁለቱም ኢትዮጵያ ሪሰንትሊ ሄደው ነበረ እና ከነድንስሪ እና ከዶክተር ጌታው የሰማናቸውን ሆስፒታሎች ሜዲካል ኢኩዊፕመንቶች የተሰጡትን የተደረገውን እርዳታ በሙሉ ሄደው አይተው ነው ተመልሰው የመጡት። ስለዚህ ያዩትን ያካፍሉናል ማለት ነው። ወደ እነሱ ጥያቄ ከመግባቴ በፊት ትንሽ ባክግራውንዳቸውን እንድታውቁ ያህል ባዮግራፊያቸውን አነብላችኋለሁ። በእንግሊዝኛ ነው ባዮግራፊያቸው፣ ስለዚህ በእንግሊዝኛ አነባዋለሁ ማለት ነው። ዶክተር ሙሉጌታ ስሜ ወርቅ is an associate research scientist at Columbia University Medical Center studying how the brain remembers objects in a familiar environment. He received his PhD from SUNY Downstate Medical Center in somatosensory neuroprothesis. I hope I pronounced that right. He has 15 years of experience in neuroscience, medical writing, programming, data analysis, statistics, experimental design, real-time programming, AI, machine learning, computational neuroscience tools. That's a lot of skills right there. Currently, he, together with Dr. Getao, is conducting traumatic brain injury research in Ethiopian hospital, being sponsored by the University of Cambridge. COVID-19 and the need for medical supplies led him to get engaged with Wegen.
And Abeba Negatu works for the city of New York as an associate chemist. Abeba came to the US in the early 80s as a refugee. Wherever Abeba sees the need, she tries to be involved to help. Two of her favorite ways to have helped are rehabilitation of Okat Chora Primary School in Kopo and sponsoring a family who lost a husband and a father due to the war. She feels this is the minimum one can do. It gives her pleasure to be part of these two projects. አበባ እና ዶክተር ሙሉጌታ እንኳን ደህና መጣችሁ። ጊዜያችሁን ደግሞ ሰውታችሁ ያያችሁትን ልታካፍሉን ስለመጣችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሰው የመጀመሪያውን ጥያቄ አበባ ላንቺ ልጠይቅሽ ከዛ ዶክተር ሙሉጌታ ወደ አንተ እመጣለሁ። ቅድም እንደሰማነው ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ነበረ አሁን በዚህ ዓመት እና የተለያየ ቦታዎችን ጎብኝታችኋል። እስቲ ስላያችሁት ነገር እስቲ አበባ ሼር አድርጊን። ምን አየሽ? እዚህ ሆነሽ ከሰማሽው እና እዛ ሄደሽ ያየሽው ነገር ይጣረሳል ወይስ ተመሳሳይ ነው? እስቲ አካፊን እሱ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ ሀና። ለምትሰሩ ለድጋፍሽ ደግሞ ትልቅ አክብሮት አለን። እኔ መቼም ወገን ለወገን ጆይን በማድረጌ የሚሰማኝ ደስታ በጣም ከፍ ያለ ነው። ኢትዮጵያ በሄድኩበት ጊዜ ላስት ሚኒት ላይ ላለመሄድ ሁሉ ወስኜ ነበረ። ሀሳቤን ለመቀየር ሁሉ ፈልጌ ነበር። ግን በመሄዴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም የአእምሮ እረፍት ይዤ ነው የመጣሁት። አንዳንዴ በሚሰማው ወሬና በሀሳብሽ ኢማጂን የማይደረግ ነገር አለ። እውነት የሰው ልጅ ይሄን ጥፋት ሊያደርግ ይችላል የሚል ጥያቄ ብዙ ጊዜ ይመጣል በአእምሯችን ላይ እና በመሄዴ ያን እንዳይና ምንም ኤግዛጁሬት የሆነ ነገር እንደሌለ ምስጋናዬ በጣም ከፍተኛ ነው ለጎንደር ዩኒቨርሲቲ ይሄን ዝግጅት አድርጎልን እንድናይ ያደረገን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነበር። በግሩፕ ነው የወሰደን። መጀመሪያ ላይ ጭና ነው የሄድኩት የመጀመሪያው ማለት ነው እና ጭና ብዙ ያልተወራለት ቦታ ነው እንደ ሌላው ቦታ ማለት ነው። ግን እኛ በሄድንበት ጊዜ ገና አጽሙ የሰው አጽም አልተነሳም ነበር እና ህፃናቶች ምን ያክል እንደሚረበሹ ያየንበት ይሄ የአባታችን ነው የአጎታችን ነው የወንድማችን ነው እያሉ እየጠየቁ እናቶች ምን ያክል ሳፈር እንደሚያደርጉ ያየንበት መልስ ያጡበት እንዴት እንመልስላቸው ብለው የሚጨነቁበትን ነው አይተን የመጣነው ያየነው ማለት ነው። የሄድነው ሰዎች 7 ሆነን ነበር የኛ ግሩፕ የሄድነው። ቄሶች ታስረው የተገደሉ የተረሸኑበት ለምን አካባቢው ቄሶችን አይተን እንዳወራናቸው ይሄ እንግዲህ በሙሉ ኢንፐርሰን ዶክመንት ያደረግነው ነገር ያደረኩት በራሴ ነው። የእስላም መንግስት ትረዳላችሁ ተብሎ የማያውቁትን መንግስት እንኳን አሚን መሪ ለሱ የምትሰሩ ናችሁ ተብሎ የተገደሉ ቄሶች ያሉበት አባቶች ልጆቻቸውን እስከ 10 ቤተሰብ 11 ቤተሰብ ጥለው የሄዱበት ቤቶች የፈራረሱበት ቆርቆሮ በሙሉ የተቀዳደደ አሁን የሚያሳስበኝ የሚያስጨንቀኝ ለዚህ ክረምት እንዴት ነው የሚወጡት የሚለው ሐሳብ የሚይዘኝ እሱን ያየንበት ነው ጭና ማለት። at the same time ደግሞ እንደዛ ብዙ ሰው አልተመለሰም ወደ ቤቱ። እንደዛ የተሰቃዩበት ቤተሰብ አሁን አንድ ቤተሰብ በጣም የነካኝ ቤታቸው ውስጥ ሲዋጉበት ነበርና ቀብረውበት ሄደዋል። ቤቱ የሚተኙበት ቤት ውስጥ መቃብር ሰተውበት ሄደዋል እና አሁን ከልለውት መተኛት ሁሉ እንደማይችሉ አውጥተውታል ሰውነቱን ግን መተኛት ሁሉ እንደማይችሉ እና እንደዛ ያለቀሱ ነግረውን ግን በማየታቸው ደስታቸው በቃ ብሉ ያላቸውን ለማካፈል ሲያደርጉ የነበሩት እንትን በቃ ምን ያክል ምንም እንኳን ቢጎዱ ግን ሰውነታቸው እንዳለ ማንነታቸውን የጠበቁ
መሆናቸውን ስታይ ተስፋ አንድ ቀን ሰላም ቢፈጠር ሁሉ ነገር አልፎ በሰላም መኖር እንደሚቻል ያሳዩን ሰዎች አሉ ጭና ላይ። በሚቀጥለው ቀን የሄድነው ሆስፒታሉ ጋር ነው። የተጎዱትን ያገገሙትን በሽተኞች ለማየት ነበር የሄድነው እና በጣም ወጣቶች ሆዳቸው ተመቶ ተሰፍቶ እጃቸውን ያጡ እግራቸውን የተቆረጠ አይናቸው የጠፋ ሴቶች ሬፕ የተደረጉ በውስጥ ያሉ የማይታዩ የማናያቸው ፊታቸውን እሱን ሁሉ ነው ያየ ነው እና የሚያሳዝነው ሄደሽ ስትጠይቂያቸው በቃ የምንለው ይጨንቀንና አይዟችሁ ይሄን ላደረጋችሁልን ደግሞ እናመሰግናለን ስንል ምስጋናው ለኛ ነው እንጂ እንዴት ለእናንተ ይሆናል? እዚህ ድረስ መታችሁ ለጠየቃችሁን ምናምን ይላሉ እና እነሱ ህይወታቸውን ሊሰጡን የቀረቡ ሰዎች ናቸው እና በቃ ለመናገር ይከብድሻል እና እሱን ማየት በጣም ይጎዳል። የአካባቢው ሰው ነው የሚያጥባቸው በተራ የሚያበላቸው ምናምን እሱን ሁሉ ታያለሽ እና በጣም ያሳዝናል። እዛ ውስጥ አንድ ልቤን የነካኝና ተስፋ እንዲኖር የሚያደርግ አንድ ወጣት ልጅ አርሶ አደር ነው እና ፊቱን እንኳን ማየት አንችልም የነበረ ምክንያቱም እኔ አርሶ አደር ነኝ። አንድ እግሬ ተቆርጦ እንዴት ነው ማደር የምችለው? እንዴት ነው መስራት የምችለው? እና በቃ መሞትን ነው የሚመርጠው እና አይዞህ በቃ በአንድ እግር እኮ ይሰራል፣ አርቲፊሻል እግር ይገባልሃል ስንለው እሱን ሁሉ ሆፕ ማየት አይፈልግም የነበረ እና እኛ ለማጽናናት ሰውነትህን ታጠብ፣ ምግብ ብላ ነበር የምንለው እና አይኑን ሳናየው ወተን መጣን። አብራኝ የነበረችው ጓደኛዬ ዘርፌ ትባላለች። እሷ እኔ ቴኬር አደርግሃለሁ ዶን ወሪ ስትለው በቃ አላመናትም። ባህር ዳር አስወስዳው ልጁን ባህር ዳር ሄዶ እንግዲህ ቁስሉ ማገገም አለበት እግር ለማስገባት ማለት ነው እና እዛ ሄዶ ልብስ ብርድ ልብስ ፍራሽ ምናምን ተልኮለት ውዝ ስማይል ቴንኪዩ የሚል ላከላት ቪዲዮ ላይክ 2-3 ዊክስ ኤጎ በክራንች እየሄዳየ ነው። ይሄን የምናገረው ምንድን ነው? አንድ ሰው ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ለአንድ ሰው ተስፋ ሊሰጥ ይችላል እና በቃ ልዩነቱን ጥሎ ይደርሳል አይደርስም የሚለውን መከራከር ጥሎ በቃ ብንረዳ ለአንድ ሰው ህይወት መለወጥ ማለት ትልቅ ተስፋ እንደሆነ ለመናገር ፈልጌ ነው እሱን ማቀርብ። ከዛ የሚቀጥለው ጉዟችን የነበረው ወደ ማይካድራ ነው የነበረው። ማይካድራ በግሩፕ ነው የሄድነው። የተጎዱትን ቤተሰቦች አየን፣ የጀምላ መቃብሩን አየን፣ ወጣቶች ጭንቅላታቸው ተተርትሮ የተሰፋ አየን። በቃ ማድረግ የምትችዩ ያለሽን ገንዘብ መስጠት፣ አዋቶ ለቤተሰቦች ያሉት ቤተሰቦች እንዲደራጁ መስጠት፣ እሱን ስታደርጊ ደስታ ይሰማል። ለእኔ ፈርስታን በጣም ደስ ካለኝ ነገር ውስጥ በአቅሜ እንኳን ያለችኝን ማድረጌ ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁት። እዛ ውስጥ ግን የሚያሳዝነው ህፃናቶች ተሰብስበው ስንጠይቃቸው ምን እናደርግላችሁ፣ ቸኮሌት ይዛ ነበር ጓደኛዬ እና ቸኮሌት ስትሰጣቸው ሌላ ምን እንግዛላችሁ ስንላቸው ምን ጠየቁ? እስክርቢቶና ደብተር። ኢማጂን በዛ ሁኔታ ላይ እስክርቢቶና ደብተር መጠየቅ ማለት እና የነበሩት 3-4 ሱቆች ሄደን ስንጠይቅ ምንም ደብተርና እስክርቢቶ የሚባል የለም እና እዚህ አካባቢ የምንኖረው ደብተርና እስክርቢቶ አዋተን ኤኒ ግሩፕ በቃ እኔ ያደርሳለሁኝ ወስዳለሁ ይሄን አዋጡልኝ ቢል ብንሰጥ ተስፋ ነው ለነዛ ህፃናቶች። ያለፈውን መጥፎ ሀዘናቸውን የሚያስተካክልላቸው የሚያስብላቸው ሰው አለን እንዲሉ የሚያደርግ ድርጊት ነው ብዬ ነው የምገምተው እና ብዙ ነገር ማድረግ እችላለሁ። አይሆፕ እመለሳለሁኝ ስለ ወገን ለወገን። እኔ ማውራት የምፈልጋቸው ስለ ወገን ለወገን አለ። ምክንያቱም ጌታው ሲያወራ አዘ ሲምፕል ነገር አድርጎ ነው ያወራው። ወገን ለወገን ብዙ ነገር የሚያደርግ ነው እና አይሆፕ እመለሳለሁ። ቴንኪዩ ሀኒዬ። ቴንኪዩ አበባ። በጣም እኛንም የሄድሽበት ቦታ በመናባችን እንድንሄድ በትንሹም ቢሆን እንዲገባን ረድተሽናል በታሪኮቹ
አማካኝነት ማለት ነውና ቴንክ ዩ ዶክተር ሙሉጌታ ወደ አንተ ልመለስና አንተም እንግዲህ ያለህን ኤክስፒሪየንስ መናገር የምትፈልገውን ከዛ ካየኸው እንድትናገር እድል ይሰጣል። እሺ አመሰግናለሁ ሁላችሁም። ወገን ለወገን ይሄንን ዛሬ እንዲሳካ ያደረጉ ብዙ ሰዎች አሉ። ከጀርባ ሆነው ብዙ ስራ እየሰሩ ያሉ ሰዎች አሉ። ይሰማል? ይሰማል። ኦኬ። በጣም በጣም ትልቅ ፕሮግራም ነው ያዘጋጃችሁት እና እንደ አበባ እንዳለችው ወገን ለወገን ብዙ ነገር እያደረገ ነው ያለው። ብዙም ወደፊት የሚደረጉ ነገሮች አሉና ያው እያንዳንዱ ሰው ማድረግ የሚችለውን ማድረግ የሚችለው እኛ እንደ ድል ሆኖ እየተመላለስን ቦታው ላይ ባለን ቅርበት አንጻር ብዙ ነገር ነው ያለን። ስለ ኤክስፔሪየንስ ከሆነ ጥያቄው ከአበባ ጋር ተመሳሳይ ኤክስፔሪየንስ ነው ያለኝ። ጊዜው ስለማይበቃን ሁሉንም መዘርዘር አይቻልም። ዋናው ነገር እኛ የምናስበው እዚህ የምናደርገው ነገር እና እዛ መሬት ላይ ያለው ነገር እጅግ የተለያዩ ናቸው። በጣም ብዙ ከባድ ችግሮች አሉ። ጦርነት በብዙ መልኩ ነው አንድ ነገር የሚጎዳው። ዛሬ ጉግል ሳረግ ጦርነት እንዴት አድርጎ ነው ሰዎችን የሚጎዳው ስል 10 ሊስት ነው የመጣልኝ። ዲስኤቢሊቲ፣ ሴክሹዋል ቫዮለንስ፣ ኢኮኖሚክ፣ ሶሻል ማአት ነገር ነው ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት በብዛት ኢኮኖሚካል፣ ፖለቲካል ችግር አምጥተዋል። ዲስኤቢሊቲ አለ ማለት ብዙ ሰው ራሱን ካሁን በኋላ ማቆምና ራሱን ሰፖርት ማድረግ አይችልም እና የተለያዩ ችግሮች አሉ። ግን ልብ የሚሰብሩት ነገሮች ከምናስበው በላይ በቀላሉ ሊፈቱ የሚችሉ ችግሮች ናቸው። እኔና ዶክተር ጌታው ካለን ቅርበት አንጻር ከሐኪሞቹ ጋር ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ስንጠይቃቸው ይችን ብቻ አድርጉልን፣ አላቂ ዕቃ ነው የሰው ህይወት እንድናጣ የሚያደርገን ይሆናል እና ብዙ ነገሮች አሉ። ምሳሌ ለመስጠት ያክል ወይ ደግሞ ችግሩ ምን ያክል ከባድ ነው የሚለውን ለመናገር ካስፈለገ በአሁኑ ዙር እኔ አፋር፣ ደብረ ብርሃን፣ ኮምቦልቻ እና ደሴን ጎብኝቼ ነው የመጣሁት። ከዛ በፊት ባህር ዳር ነበርኩኝ እና ከእያንዳንዱ አንዳንድ ነገር ብነግራችሁ አፋር ሆስፒታል ስገባ የመጀመሪያ ያስተዋልኩት ነገር ብዙዎቹ ከጦር ሜዳ በመድፍ ተመተው የመጡ ሰላማዊ ሰዎች በጣም በጣም ህመም አለባቸው፣ ያካስታሉ፣ ምን ይላሉ እና የመጀመሪያ ጥያቄ ፔንኪለር ለምንድን ነው የማትሰጧቸው? ይሄ ሁሉ ሻንጣ በየቀኑ እየመጣ ነው። አሁን በዛ እኔ ሲሄድ በየቀኑ ሁሉም ሰው የመጀመሪያ ይዞ የሚሄደው ፔንኪለር ነው ስላቸው እኛ ጋር አልደረሰንም ገና ነው እና ሰሞኑንም ከባህር ዳር በእርዳታ የመጣልንን እየተከፋፈል ነው የምናደርገዋል። የሚያስገርመው ግን አንዳቸውም የባህላቸውን ነገር የገባኝ ነገርና ጠይቂያቸውም በባህላቸው የተነሳ ማማረር ወይ ደግሞ ተስፋ መቁረጥ፣ መከፋት የሚባል ነገር የለብንም። እንደውም ሰው ካማረረ እና ከእንትን ካለ እንደ ጥሩ ነገር አናየውም አሉ። በአጭሩ ብዙ ነገር ከነሱ ጋር አደረግን። አዲስ አበባ ከተመለስን በኋላ እዚህ አንድ የወገን ለወገን ሰው ማህበር አሉ፣ ስማቸውን አልጠቅስም። እሳቸው ብዙ ብር ሰጡን። እያንዳንዳችን የተወሰነ ብር ወጣን። ከተስፋ ድርጅት ከኒውዮርክ የሄዱ ሰዎች ነበሩ። ከአዲስ አበባ መድኃኒት ገዝተን ከአዲስ አበባ ላክንላቸው እና ወገን ለወገን አንዱ ልዩ የሚያደርገው ግሩፕ ምክንያት ምንድን ነው? የተለያዩ ምድር ላይ ያሉ ሰዎች አሉ እና ኃይሉና እምነት የሚባሉ ለምሳሌ 2 ሰዎች አሉ። አሁን እነሱን ድርጅት እያቋቋሙ ነው። በራሳቸው ወጪ ነው። አሁን ቅድም ዶክተር ጌታው የጠቀሳቸውን ፊክሴሽኖች፣ መድኃኒቶቹን በየቦታው ራሳቸው እየወሰዱ የሚሰጡልን። አፋር እንደዛ ነበረ። ኮምቦልቻ ሆስፒታል አዲስ ነበረ። ገና ከመከፈቱ በፊት ነው ጦርነቱ የተጀመረው። ልክ ሲከፈት እነሱ ሲሄዱ እንዳለ ሙሉ ለሙሉ ወድሟል። ቪዲዮዎች አሉን፣ ፎቶዎችም አሉ። ጊዜ ካለን ሌላ ጊዜ እናሳያቸዋለን። እና የመድኃኒት ማጠራቀሚያ መጋዘን ወይም ምንድነው እቃዎችን ሁሉ በጥይት በመሳሪያ እየመቱ እየከፈቱ ነው ሰባብረው የሄዱት። ምንም የተረፈ ነገር የለም። የመጀመሪያ ስራቸው ሐኪሞች ከአዲስ አበባ ከአለርት ሆስፒታል በተለይ ሄደው ማጽዳት ምን ማለት እና የተጻፉትን ስድቦች ማጽዳት እና አንድ አነስቴዥያ ማሽን ያለው አሁን ኮምቦልቻ እና አንደኛው እቅዳችን ወደፊት ከምናሳካቸው እሱ ነው። ደሴ ሆስፒታል በሴም ስቶሪ እንደደረስን እነሱም ያሉት እርዳታ ትልካላችሁ ይባላል፣ አይደርሰንም እና 7 ኦፕሬሽን ሩም ነበራቸው፣ ሁሉም ወድሟል እና ቅድም ድሪል የተባለው ከዛ የተጠየቅነው ጥያቄ ነው። ደብረ ብርሃን ከሁሉም ልብ የሚሰብረው ነገር የተደፈሩ ሴቶችን በአካል ሄጄ አይቻለሁ። የ11 ዓመት ህፃን ልጅ ነበረች እና ጀርመን ሀገር ያለ አንድ ዶክተር ጌታውና እኔ አብሮን የተማረ ጓደኛችን እዛ መሄደኝ ሳቅ
በጣም ነው የተናደደው። እኔ ብሰማ ኖሮ አትሄድም ነበረ፣ ይሄ ህይወት ግን በሙሉ የሚጎዳህ ነገር ነው አለ እና የማንችላቸው ነገሮች አሉ፣ የምንችላቸው ነገሮች ደግሞ አሉ እና አትሊስት እየሄድን የምናደርጋቸው እንደዚህ በቀጥታ ከሰዎች ጋር እየተገናኘን የምናደርገው ጥቃቅን ነገር እጅግ ጠቃሚ ነው። መንግስት ከአቅሙ በላይ የሆኑ ብዙ ችግሮች አሉበት እና ዳያስፖራ ኦፊስም ሄደን ነበር እኔና ዲንሲሪም እዛ ያለች እነሱ ብዙ ቻሌንጅ አለባቸው። ዞሮ ዞሮ እሱን ሌላ ጊዜ እናወራዋለን። ግን እንዳልኩት በትናንሽ መፍትሄዎች የብዙ ሰው ህይወት ማዳን ወደፊት ጥሩ ደረጃ እንዲደርሱ ማድረግ ይቻላል። ጥያቄዎች ካሉ መልሳለሁ። አራዘምኩ። አይ አልረዘምም። በጣም ጥሩ ነው። ቴንክ ዩ ፎር ዋት ዩ ሃቭ ዳን ሶ ፋር። እኔ አሁን ይህንን በወሬ መስማቱ ራሱ ይከብዳል እና እናንተ ደግሞ በአይናችሁ ስታዩት እንዴት ሊከብድ እንደሚችል አስበዋለሁ። ከዛም በላይ ደግሞ ለሚያልፉበት ወይም ላለፉበት ሰዎች ደግሞ እጅግ ከዛ በላይ ከባድ ነው። ያው የሚቀጥለው ጥያቄ ወይም ባረም ላይ ሁላችንም መቼ ስለ ሀገራችን ይገደናል። አንዳንድ ጊዜ ችግሩ ማንን ልርዳ፣ እንዴት ብዬ ልርዳ፣ we don't know where to go እና እንዴት አድርገን ነው አሁን ብዙዎቻችሁ እንደተናገራችሁ ትንሽም ነገር ማድረግ የምንችለው ነገር ለውጥ ያመጣል እና እናንተም ፕራክቲካሊ ሄዳችሁ አይታችሁታል ለውጥ እንዴት እንደሚያመጣ የምንረዳው ነገር በቻልነው መጠን እና አሁን ይህንን ለሚሰሙ ሰዎች እኔም ጨምሮ ምን ማድረግ እንችላለን? አሁን የምታደርጉትን ነገር የበለጠ አድቫንስ ለማድረግ የበለጠ ኤምፓወር ለማድረግ በምን አይነት መንገድ መርዳት እንችላለን የሚለውን ዶክተር ሙሉጌታ ድንስሪ እድል ሰጣችኋለሁ። ኦኬ፣ እንዳልኩት ወገን ለወገን በጣም ልዩ የሚያደርገው ፐርሰናል ኮኔክሽን አለን ወይም የግል አንድ ለአንድ ግንኙነት አለን ከየሆስፒታሎች ከየትምህርት ቤቶች እዚህም ሀገር ካሉት ድርጅቶች ጋር በጣም ብዙ ግንኙነት አለን እና የሚያስፈልጉት ነገሮች ቅድም ዶክተር ጌታው እንዳለው እርዳታ ሲደረግ በግድ አይደለም ይሄንን ብሉ ይሄን ጠጡ ተብሎ አይደለም የሚሰጠው። እንጠይቃለን፣ ይሄንን ላኩልን ሲሉ እኛ ሊስት እናወጣለን። አሁን ባለፈው እንዳለው ስብሰባ አድርገን ከተለያዩ ሆስፒታሎች ጋራ ምን ያስፈልጋል ብለን ስንጠይቃቸው ሁሉም የተነሳ ማአት አይነት ጥያቄ ነው የጠየቀን። ከዛ እርስ በራሳቸው በኋላ እስኪ ተነጋገሩ ብለናቸው ክርክር ጀመሩ ሐኪሞቹ ራሳቸው እና በኋላ የተስማማንበት ነገር ምንድነው? ተነጋገሩና እናንተ ለምሳሌ ከእናንተ ውስጥ የአፋር ሆስፒታሎች ነበሩ፣ ባህር ዳር፣ አዲስ አበባ እና ተነጋገሩና ቅድሚያ ለማይሰጥ ስንላቸው በአሁኑ ሰዓት እኛም ቢኖረን ለአፋር ነው የምንሰጠው። እንግዲያው የሁላችሁንም ሊስት ሰብስቡና በደረጃ ለኛ ላኩልን፣ ከዛ ደግሞ እናያለን። ሁልጊዜም እቃ ሲልኩልን እንደሱ ነው የምናደርገው። አሁን እኔ ፐርሰናሊ ዌብሳይት እየሰራሁ ነው ያለሁት እነኝን ነገሮች በሙሉ የሚልኩትን ሊስቶች ዌብሳይት ላይ ለማድረግ ማለት ነው። ከዛ ሊንኮች ይኖራሉ። በወገን በኩል ገንዘብ መስጠት የሚፈልግ ሰው ካለ ወይ እቃው መላክ የሚፈልግ ሰው ካለ ቀጥታ ወገን ለወገን ኮንታክት ያደርጋል ማለት ነው። እና አንደኛው መንገድ ይሄ ነው። እዛ ያሉትን ነገሮች አንድ ቦታ አሰባስቦ እኛ በምናወጣው ቅደም ተከተል ማለት ነው። ቅድም ዲንሲሪ ደግሞ እንደጠቀሰችው ብዙ ጊዜ ተወያይተን ወደ 7 እና 8 ነገሮች ላይ እጣ አውጥተን እጃችን አውጥተን ቦታ አድርገን የወሰናቸው ደረጃዎች አሉ። የሚያስፈልጉ እርዳታዎች ምን ሊቀያየሩ ይችላሉ በየጊዜው እና እኛን ኮንታክት ካደረጋችሁ ምንም ችግር የለውም። ምክንያቱም ኦልሬዲ ኤክስፔሪየንሱ አለን። በዛ ላይ በምንም መልኩ ቢሆን ኤርፖርት 2 ሳምንት ተመላልሼ ያወጣቸው እቃዎች አሉ። አዲስ አበባ ሰዎች አሉ እነ ዶክተር አዳም ብዙ ሰው ነው ኢንቮልቭ የሚያደርገው እንዲህ አይነት ነገር ላይ እና ዋናው ነገር ፈቃደኛ መሆኑ ነው። ዲንስሪ አምሹር ያላልኳቸው ነገሮች ይኖራሉ። እንትን በደንብ አድርገን እኔም ጀምሬው ነበር እና በደንብ ኤምፈሳይዝ ለማድረግ አንደኛ በጣም ብዙ ሪሶርስ አለ የኒውዮርክ ትራይ ስቴት ኤሪያ ውስጥ። ከዛም አልፈን አገሪቷን እንዳለች እያንዳንዳችን በራሳችን እንትን ምንድነው ስኪልስ ኤንድ ሪሶርስስ መስጠት እንችላለን እና አንደኛ ነገር ወገን ለወገን .org www.ወገን ለወገን .org እዛ ሰው ከሄደ there's a way to donate, there's a way to say I would like to participate እና participate ማድረግ ማለት
ራሱ እያንዳንዱ ሰው በራሱ እንትን ማለት በራሱ እውቀት ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይችላል እና እሱን ነው ትልቅ ነገር እንትን ቫልዩ የምናደርገው። ገንዘብ አንድ ነገር ነው፣ ግን ገንዘብ ብቻ ሰስቴይነብል አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ መደረግ ያለበት ሰው ገብቶ አለሁኝ መርዳት እፈልጋለሁ ካለ እኛ ኦርጋናይዝ እናደርጋለን። ሁሉም ሰው በየራሱ ኦርጋናይዝ ከሚያደርግ ኦርጋናይዝ እኛ ክነክት የምናደርገው መርዳት እፈልጋለሁ ያለውን እንዴት መርዳት እንደሚችል ክነክት ማድረግ እንችላለን። እሱ እንዳልኩት በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በእውቀትም ነው እና አሁን ለምሳሌ ዶክተር ጌታው ቅድም ሊናገር ነበረ የሜዲካል ሰርቲፊኬሽን ክሬዲትስ አሉ የሚያስፈልጉ እና እሱን አካምፕሊሽ ለማድረግ እዚህ ያሉት ዶክተርስ ነርስስ እዛ ካሉት ጋር እንደ ኮንፈረንስ ነገር አሰናድተው ቨርቹዋሊ በጣም ብዙ ነገር ማስተማር እንኳን አይባልም ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ ይጀምራሉ እና ዲ ኤክስቼንጅ ኢዝ ቦት ዌይስ እዚህም ያለው ስኪሉን ታለንቱን እዛ ሼር ማድረግ ይቻላል። ሜዲካል ፊልድ ቢሆን ቴክኖሎጂ ቢሆን ኤጁኬሽን ቢሆን እዚህ በጣም ብዙ የተማርን አለን እና እዛ ኢንፎርሜሽን የተማርነውን መስጠት እንችላለን። እሳ ግን ከመጀመር እያንዳንዱ ሰው አሁን ለምሳሌ ሰው ጠይቆኛል፣ እኔ የስኩል ፕሪንሲፓል ነኝ ኢትዮጵያ እንዴት ነው ኮኔክት የማደርገው ብሎ ጠይቆኛል እና እያንዳንዱ ሰው ብቻውን ከሚፈልግ ኦርጋናይዝ አድርገን እኛ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሄደን ከዳያስፖራ ኦፊስ ጋር ተነጋግረን እንዴት ነው ወደፊት በዚህ በኩል መስጠት ከፈለግን ከማን ጋር ነው ኮኔክትድ የምንሆነው ብለን ጠይቀናል። እሱ በጋቨርንመንት በኩል ከፈለግን ነው። ሰፕሬትሊ ግን እንዳልነው ሁላችንም ከተሰባሰብን within our networks ብዙ ኮኔክሽን ፈጥረን መስጠት እንችላለን። ስለዚህ እሱን ሁሉ ለማድረግ ሰው አለሁኝ ይህንን ነው የማደርገው ብሎ መናገር አለበት እና ዌብሳይታችን ላይ ቮለንቲር የሚለው በተን ይጠይቃል። ዋትስ ዮር ፊልድ፣ ምንድነው ማድረግ የምትፈልጉት? እና አንዱ ኢትዮጵያን መርዳት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወገን ለወገን አሁን ለምሳሌ ሀና ያደረግሽው ነገር መተሽ ፋሲሊቴት ማድረጉ በጣም በጣም ነው የሚረዳን። አሁን እኛ ራሳችንን እርስ በርሳችን እንነጋገር ከተባባልን በጣም ፎከስድ ሆነን ብዙም ነገር ላለመናገር እንችላለን። አንቺ ግን ጥያቄ ጠይቀሽ በደንብ አድርገሽ ወገን ለወገንን ራሱ መርዳት ይቻላል። በሶሻል ሚዲያ ኤክስፐርቲስ ሲሆን በምንድነው ዲቨሎፒንግ ኮሚዩኒኬሽን ማቴሪያል ይሆን እሱን ስኪልም ያስፈልገናል። እሱ ሁሉ ዌብሳይት ሄዶ ሳይን አፕ ማድረግ ነው። ሌላው ብዙ ነገር የሚያስፈልገው ገንዘብ ያስፈልጋል እና one of the things that we're doing is we're launching an initiative to raise $100,000 እና ኮንክሪት ነገር ብንጀምር ሁሉንም ባንዴ ማድረግ አንችልም። ግን ዶክተር ሙሉጌታም እንዳለው ዶክተር ጌታውም እንዳለው ሄደን አዳመጥን ምንድን ነው የሚያስፈልገው ብለን ጠይቀናል እና ፎከስድ እንዲሆን በዚህ ነው የምንጀምረው ብለናል። በሜዲካል ሰፕላይዝ እሱን ለመግዛት እኛ አንድ ነገር ያደረግነው ለምሳሌ አማዞን ሄዳችሁ ይሄንን ሶስቱን ነገር ገዝታችሁ እዚህ ቦታ ላኩ ብለን እሱን በሻንጣ ልከናል እና በልዩ ልዩ መንገድ ሰውን መርዳት ይችላል። ግን one of the ways is ገንዘብ ዶኔት ማድረጉ እቃ ገዝተን እንድንልክ ይረዳናል። አንድ ፋሚሊ ስፖንሰር ማድረግም እንፈልጋለን ከተባለ ወደፊት ወይም የተደፈሩትንም ሴቶች እንዴት ነው መርዳት የምንችለው ብለን ወደፊት እነሱንም ላይ ፎከስ ማድረግ እንፈልጋለን ከተባለ ለሱ አይነት ነገር ገንዘብ ያስፈልጋል እና እኛ ዶክተር ጌታው ቅድም እንዳለው እምነት ያስፈልጋል። እስካሁን ያደረግነው ነገር ይሄንን እናደርጋለን ከተባለ ይሄንን አድርገናል እና ወደፊት ቪዲዮ እናሳያለን እዚህ ነው ሄደው ይሄንን ያደረገው ብለን እና እሱን ሁሉ ለማድረግ ገንዘብ ያስፈልጋል እና ሰው ዛሬውኑ ገብቶ ዌብሳይታችን ላይ መስጠት ይችላል። ዶኔት ባተን አለ። በልዩ ልዩ መንገድ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይቻላል። እሱ አለ።
separately ደግሞ ልዩ ልዩ ኢቨንትስ ፕላን አድርገናል። ዛሬ ወገን ለወገንን እንደገና ፌዝ 2 ላንች ብለን ሪኢንትሮዲዩስ እያደረግን ነው። ወገን ለወገን ወደፊት ይሄ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ብለን ግን በየወሩ ጁን፣ ጁላይ፣ ኦገስት ኢቨንት ፕላን አድርገናል። እያንዳንዱ ፈንድሬዚንግ ኢቨንት ነው። የጁን ላይ የወገን ለወገን ካፕ ብለን የእግር ኳስ ቶርናመንት እናሰናዳለን። ይቅርታችሁን የሳይን አፕ ሊንኩን በእንትን ዌብሳይታችን ላይም እናደርገዋለን፣ ፌስቡክ ፔጃችንም ላይ እናደርገዋለን። ስለዚህ እግር ኳስ በመጫወት ሰው ሰፖርት ሊያደርግ ይችላል። እያንዳንዱ ቲም $140 contribute አድርጎ all of the proceeds will go to helping Ethiopia. People can sign up individually by paying $20 as well. In July ደግሞ ወገን ለወገን walk, run, bike እያንዳንዱ ሰው አክቲቭ በመሆን ገንዘብ contribute ማድረግ ይችላል። ስለዚህ that's another way to contribute. Finally, formal event ለሚፈልግ ደግሞ entertainment, dinner በጣም formal የሆነ event ፕላን አድርገን ለearly August እንደ fundraising event እናሰናዳለን። ስለዚህ በልዩ ልዩ መንገድ ሰው ገንዘብ መስጠት ይችላል። ግን simply ዌብሳይታችን በመሄድ ወዲያውኑ contribute ማድረግ ይቻላል። Thank you, Dinsi. ሶሪ አላስፈቅድ ካለችው ለአንድ ነገር ለመጨመር ሁሉንም ነገር እኛ እንደማናደርግ እናውቀዋለን። የማይቻሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሻንጣ ይዛችሁ ሂዱ ብለን ህጉ ተቀይሮ ሊጠበቀን ይችላል እና በዋናው ነገር ግን ሁልጊዜ መንገድ አናጣም እና ሌሎች ደግሞ እኛ ማድረግ የማንችላቸውን የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አሉ። ቅድም ዶክተር ጌታው ሊናገር የነበረው ለምሳሌ ከነርሶችንና የሴሚ ፕሮግራሞችና ሐኪሞችን ፔር ማድረግ ከዚህና ከዛ ተጀምሯል። ብዙ ነገር አለ። ሌሎች ድርጅቶች አሉ እኛ ማድረግ የማይገባንን ነገር እነሱ የሚያደርጉ ማለት ነው። ለምሳሌ አፍሪ የሚባል ድርጅት አለ። ሁለቱም ዋናዎቹን ሰዎች ጋብዣቸው አሉ ኦንላይን። አሁን የሜንታል ሄልዝ ኮንፈረንስ አዘጋጅተን ነበረ ቅርብ ጊዜ። አንዱ ካየሁት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሐኪሞቹ ራሳቸው በጣም ከባድ ዲፕሬሽን ውስጥ ነው ያሉት። በተለይ ኮምቦልቻ ሆስፒታል ሲያወሩኝ ራሱ አንገታቸውን ደፍተው ነው የሚያወሩት። ተስፋ መቁረጥ ማለት ነገር ነው ያለባቸው እና እነሱን ለመርዳት ትልቅ ኮንፈረንስ አዘጋጅተን ቪዲዮ ተቀርጾ አሁን ቪዲዮ ኦንላይን ነው ያለው እና እኛ ባናደርገው ሰዎች አሉ፣ ግሩፖች አሉ። አሜሪካን ሀገር በጣም ብዙ ድርጅቶች ነው ያሉት እና ዋናው ነገር አንዱ የሚያደርገውን ደግሞ ማድረግ ወይ ደግሞ በተለያየ ቦታ ማድረግ አይደለም፣ አንድ ላይ የምንሰባሰብበት እና ዌብሳይት አሁን መሰራት አለበት ብዬ ወሰንኩበት ምክንያት ያ ነው። ድርጅቶችን የሚያገናኝ ሰዎችን በፕሮፌሽናቸው ሊስት አድርጎ የሚያገናኝ እና ሁሉም ሰው ትንሽ ማድረግ ይችላል። የማይቻል ነገር የለም። ሁልጊዜ መንግስትን ማማረር ወይ ደግሞ ችግሮችን ማንሳት አይደለም። we know they're there። እኔ ፐርሰናሊ ስለመላለስ ከኔ በላይ የሚበሳጭ ሰው የለም። ግን አንድ መንግስትን ለመርዳት ደግሞ በትክክል ችግሮችን ለይቶ መናገር ፊት ለፊት ማቅረብ ያስፈልጋል። ስንሄድ በቀጥታ ያወራናቸው ለዛ ነው። የማይቻሉ ነገሮችን ደግሞ አሁን ሁሉም ሰው በተለይ ታማኝነት ያለውና በቀጥታ የሚደረግ ነገር ነው የሚፈልገው እና ወገን ለወገን እሱን ማድረግ ይችላል ትልቁ ነገር እና ሶሪ አበባ ጊዜሽን ፈጀውብሽ ሃና ቀጥይ። ሶሪ I think እንግዲህ ጊዜያችንን ጨርሰናል። በፌስቡክ ወይም በሌላ በኩል በዩቲዩብ የመጡ ጥያቄዎች እንደሌሉ ነው የተነገረኝ። So I think we're right on time. እንግዲህ ገብታችሁ የተከታተላችሁትን ይህንን ፕሮግራም በተለይ ደግሞ ወገን ለወገን ውስጥ ያላችሁትን ዲንስሪ፣ ዶክተር ጌታው፣ ዶክተር ሙሉጌታ አበባ እዚህ ቦታ መታችሁ የሰራችሁትን ስራ እየሰራችሁ ያላችሁትን ቪዥናችሁን ስላካፈላችሁን በጣም 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 ነው ያው በሚሰሙትም ሰዎች ባላያቸውም ስም ሆኜ በጣም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ከዚያም በላይ ደግሞ ይሄ እርዳታው የሚደርሳቸው ቤተሰቦች እና ሰዎች ምን ያህል ያመሰግኗችሁ እንደሚችሉ አስባለሁኝ እና በጣም ቴንኪዩ። እየተከታተላችሁ ፕሮግራሙን ላላችሁ ደግሞ ያው ራሴንም ጨምሬ ነው የማወራው። ያው ሰምተናል እንግዲህ ብዙዎቻችን ችግር ለማን ያው የገንዘብ ችግር ኖሮብን አይደለም። ብዙ ጊዜ ሁሉም ሰው ትንሽም ነገር ቢሆን የሚሰጠው ነገር እንዳለ ነው
እኔ ከዚህ ዲስከሽን የተማርኩት ጊዜ ሊሆን ይችላል ቮለንቲር በማድረግ የተማራችሁትን your expertise ገንዘብ ሊሆን ይችላል ትንሿም ነገር ብትሆን ትልቅ ውጤት እንደምታመጣ ብዙ ሰው ላይፍ ላይ ለውጥ እንደሚያመጣ ነው አሁን ከሰማናቸው ታሪኮች የተማርነው ስለዚህ get involved ወገን ለወገን ዌብሳይቱን ፕሪንስሪ ነግራናለች wegenlewgen.org ወገን ለወገን.org ላይ እዛ ላይ volunteer ወይም donate የሚል ባተን አለ ከሁለቱን አንዱ አድርጋችሁ ዛሬ ነገ ሳትሉ ተሳተፉ እንርዳቸው እነዚህን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ከዛም በተረፈ ወገናችንን ዛሬ ካልደረስንለት ነገ tomorrow is not guaranteed ስለዚህ 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ለ50 ሰው ጌቱ እንደሚባለው አንድ ላይ ተባብረን ለወገኖቻችን እንድንደርስላቸው በወገን ለወገን ስም ሆኜ እንግዲህ ጥሪ ያስተላልፋለሁ ስላደረጋችሁት ነገር ስለዚህ ፕሮግራም ከባክግራውንድ ሆናችሁ ስትሪም በማድረግ ሁሉ ለተሳተፋችሁ እዚህ ስክሪን ላይ ማታያቸው ሰዎች ብዙ አሉ እናንተም በጣም እናመሰግናለን ኤክስፐርቲዛችሁ እንደገና ጊዜያችሁን ሰጣችሁ በዚህ ፕሮግራም መሳተፍ ስላደረጋችሁ አስተዋጽኦ That's all we've got today. Have a good evening. Have a good night, everyone. በሚቀጥለው ኢቨንት እንደምናያችሁ እንግዲህ እንደምንታይ ተስፋ እናደርጋለን እስከዛ ድረስ መልካም ምሽት መልካም ጊዜ Thank you, Hannah. Thank you.